السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے پیارے دینی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد اور شاد رکھے، ہر وقت ہر نئی آنے والی ہر موج اور مصائب سے اللہ کی پناہ میں آپ رہیں۔ اور میری سب سے پہلے آپ کو گزارش ہے کہ آپ میرے چینل اسداللہ کو سبسکرائب ضرور کریں، انما الاعمال بالنیات، اس نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دینی درس کی جو تبلیغ سنتے ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے پھیلائے اور ہمیں سنت میں عمل کرنے کی توفیق فرمائے، اور ہمیں قرآن پڑھنے کا شوق اور ذوق پیدا کرے، اور آپ اس عمل کو کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ کی کوئی خرچہ نہیں ہوگا۔ میری پیاری بہنوں بیٹیوں، آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہوگا، صرف ہی آپ سبسکرائب کرنے میں صرف انگلی کا ایک اشارہ کرنا ہوتا ہے، صرف انگلی کو ٹچ کرنا ہوتا ہے آئیکن بیل کے بٹن کو، اور سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا اور کمنٹ ضرور لکھنا کہ صحیح آ رہا ہے ترجمہ، صحیح آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، تو ضرور یہ کرنا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاکر علیم۔ ان پر شد ہے اور جہاں پر غنہ ہوگا، ان الصفا، غنہ ناقص کے سے آواز نکلتے ہیں اور منہ کو بند کر دیتے ہیں۔ ان الصفا، بے شک، ان کا معنی بے شک، صفا اور مروہ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر، پھر جو کوئی حج کرے، جو کوئی حج اور عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یطوف بہما، یہ کہ وہ دونوں کے درمیان، ان دونوں کے درمیان طواف کرے، چکر لگائے۔ ومن یطوع خیرا، بے شک جو شخص خوشی سے نیکی کا کام کرتا ہے، فإن اللہ شاکر علیم، بے شک اللہ تعالیٰ، فإن جہاں پر بھی گناہ ہے، فإن اللہ، لام موٹا، کیونکہ لام کے اوپر زبر ہے اور پہلے حروف کے اوپر زبر ہے، اس لیے فإن اللہ گناہ ہوگا، شاکر علیم، تو اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ قدر دان ہیں، جاننے والے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ قدر کرتے ہیں اس کی چھوٹی سی نیکی کی بھی، اور جاننے والے۔ تو میرے پیاری بہنوں بیٹیوں، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا احسان اور چیلنج کیا کہ میں چھوٹی سی چھوٹی نیکی پر بھی آپ کی قدر کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت قدردان کا اعلان کر دیا کہ آپ کی کوئی چیز بھی ضائع نہیں ہوگی، چھوٹی سی نیکی بھی ضائع نہیں ہوگی۔ شعیرہ، تو شعیرت کی جمع ہے، جس کے معنی علامت کے ہیں۔ صفا اور مروہ مکہ معظمہ میں دو پہاڑیاں ہیں جو کعبہ شریف سے تھوڑے سے فاصلے پر واقع ہے۔ ان میں صفا بنسبت مروہ کے کعبہ شریف سے زیادہ قریب ہے۔ حج اور عمرے میں 7 مرتبہ ان دونوں پر آنا ہوتا ہے، اس کو سعی کہا جاتا ہے۔ یہ حج اور عمرہ دونوں میں واجب ہے، دونوں کے واجب ہے۔ تو جو مناسک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے رکھے ہیں، تو اس میں یہ بھی ہے، حج جو ہے، حج اسلام کے 5ویں ارکان میں سے ہے۔ اس اعتبار سے دین اسلام میں ان دونوں کی بڑی ہی اہمیت ہے۔ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان آنے جانے کی ابتدا
किस तरह हुई और इसका वाक़या और क्या है और इसका किस्सा क्या है। तो हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सही बुखारी सफ़ा नंबर 474 जिल्द नंबर 1 में है, पहली में इस तरह नकल किया है कि बाहुक्म खुदाबंदी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा और अपने बेटे इस्माइल को मक्का मुअज़्ज़मा में छोड़कर जा रहे थे। उस वक्त कहते हैं, किसी हदीस में है कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम 6 माह के थे, किसी में है साल के थे, 10 माह के थे, तो ऐसे ही साल के, सवा साल के, जैसे ही रखो साल के हो गए, तो 6 माह के, 8 माह के, ऐसे ही हदीसें मिलती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वल्लाहु आलम, यानी कि इतनी उम्र है। तो इसके बाद जब छोड़ के वापस जा रहे थे तो उस वक्त मक्का की ज़मीन कैसी थी, बहुत चटियल मैदान था और घास और झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ कांटेदार थीं। इनके पास 1-2 पहाड़ थे जो दरमियान नशेब था। इनके पास एक थैले में कुछ खजूरें थीं और मशकीज़े में पानी रख दिया। जब वापस होने लगे तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा ने इनके पीछे चली और कहने लगी कि ऐ इब्राहीम, ऐ इस्माइल के बाबा, यहाँ छोड़कर आप कहाँ जा रहे हैं? यहाँ तो कोई इंसान नहीं है, ना कोई चीज़ है, यहाँ पर तो झाड़ियाँ हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? हम कैसे रहेंगे इधर? ना कोई इंसान है, ना चरिंद है, ना परिंद है। तो यही सवाल बार बार वो करती रहीं हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इनकी तरफ वो तवज्जो ना की, जैसा कि वो सुन ही नहीं रहे। तो हज़रत हाजरा समझ गई कि ये क्या माजरा है। बहुत तो दाना थी, नेक औरत थी, तो ये माजरा क्या है? तो सवाल किया। इसके बाद फिर कहा क्या अल्लाह, इसके बाद फिर सवाल किया, क्या अल्लाह ने आपको इसका हुक्म दिया है? उन्होंने फरमाया हाँ, यानी हाँ में भी सर का इशारा किया, ज़बान से कुछ नहीं कहा। तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि आपको भी सदमा था, मेरा बच्चा और बीवी, अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह की आजमाइश थी, तो अल्लाह की फरमाबरदारी करनी ही करनी है। तो अल्लाह ने कहा इस जगह पर छोड़ दो, बस। तो छोड़ दिया। वो कहने लगी, फिर उसने कहा, हज़रत हाजरा ने, बस तो फिर ठीक है, अल्लाह हमें ज़ाय नहीं फरमाएगा। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा अपने बच्चा इस्माइल को दूध पिलाती रही और जो पानी और खजूरें थीं वो ख़ुद भी खाती रही और बच्चे को भी खिलाती रही। पानी जब ख़त्म हो गया तो ख़ुद भी प्यासी हो गई और बच्चा भी प्यास से बहुत तड़पने लगा। और बहुत ही बच्चे की जब ये हालत देखी तो माँ थी तो ये हालत देखी नहीं जा सकती थी बच्चे की, तो सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ गई ताकि बच्चा पर भी नज़र पड़ती रहे, बच्चे को भी देखती रहूं और सफ़ा पर खड़े होकर नज़र इधर उधर डालूं कि कोई शख्स शायद मुझे नज़र आ जाए यहाँ कहीं, तो कोई किसी को अपनी मदद के लिए पुकारो। तो कोई ही नज़र ना आया, ना ही वहाँ कोई इंसान था, ना चरिंदा, ना परिंदा, हत्ता कि ये कौवे भी नहीं थे, क्योंकि पानी भी नहीं था तो कैसे क्या चीज़ उधर रुके। वहाँ को कुछ नज़र ना आया। सफ़ा से उतर कर फिर मरवा की तरफ दौड़ी, दरमियान में नशेब था, वहाँ पहुँची तो तेज़ी के साथ दौड़कर गुजरी। मरवा पर पहुंचकर फिर नज़र डाली कि कोई शख्स नज़र आता या नहीं पर वहाँ भी कोई नहीं नज़र ना आया। 7 मरतबा ऐसे क्या, कभी सफ़ा पर चढ़ती, कभी मरवा पर। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, यहाँ तक पहुँच कर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल किया कि इसी वजह से लोग सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करते हैं, यानी ये
ابتدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے عمل کو حج اور عمرے کی عبادت کا جز بنا دیا۔ جب آخری مرتبہ مروہ پر تھیں تو انہوں نے ایک آواز سنی، آواز دی کوئی شخص ہے میری مدد کرے۔ تو جب ان کے کانوں میں ایک آواز آئی تو کانوں میں آواز سنی تو پھر ذہن لگایا اور کان بھی لگائے، دل بھی لگایا، کہاں سے آواز آ رہی ہے، ادھر ادھر دیکھا کون سا بندہ ہے، پھر آواز سن کر اپنے نفس کو خطاب کر کے کہنے لگی کہ مطمئن ہو جا۔ اس کے بعد انہوں نے کان لگایا، کوئی ہے تیری مدد کرنے والا؟ تو پھر آواز آئی، آواز سن کہنے لگے کہ آئے بولنے والے۔ جب آواز سنی تو کہنے لگی حضرت ہاجرہ، اے بولنے والے، تو نے آواز تو سنا دی، اگر تیرے پاس کوئی مدد کی صورت ہے تو ہماری مدد کر دے۔ اچانک کیا دیکھتی ہیں کہ جس جگہ زم کا وہاں بچے کو سلا کر آئی تو ایک فرشتے نے اپنی ایڑی سے تھوڑی سی زمین کھریدی اور یہاں تک کہ زمین پر پانی ظاہر ہو گیا، پر مارا، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑی سے زمین کھرید رہے تھے۔ فرشتہ آیا تو اس نے پر لگا دیا، پر مار دیا۔ تو حضرت اسماعیل کی والدہ نے وہاں دیکھا پانی کا ایک چشمہ ابل رہا ہے، تو سب سے پہلے انہوں نے اپنا مشکیزہ بھرا، پھر کیا کیا ادھر اس کے باہر ایک حوض بنا لیا اور پانی کو جمع کیا کہ پھر جب دیکھا پانی جوش مار رہا تھا تو پھر کیا کہہ دیا کہ اتنا پانی دیکھ کر گھبرا گئے۔ گھبرانے کی وجہ سے زم کا پانی ہے، رک جا۔ جب رک گیا پانی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رحم فرمائے اسماعیل کی والدہ پر، اگر وہ زمزم اپنے حال پر چھوڑ دیتی تو زمین پر جاری ہونے والا چشمہ ہوتا۔ اب انہوں نے زمزم کہہ دیا تو پھر رک گیا۔ تو انہوں نے اس پانی کو آپ بھی استعمال کیا اور بچے کو بھی پلایا، اور ادھر ایک چشمہ اور کنواں بن گیا۔ اور فرشتے نے ان سے کہا کہ تم ضائع ہونے سے نہیں ڈرنا، کیونکہ یہاں بیت اللہ ہے جسے یہ لڑکا بڑا ہو کر اس کا اور اس کا والد دونوں مل کر تعمیر کریں گے۔ فرشتے نے یہ بھی کہا بلا شبہ اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں فرماتا، گھبرائیے نہیں۔ ایسے ہی آواز کانوں میں پڑی، فرشتے کو دیکھا نہیں، ایسے ہی دل کو تسلی آ گئی کہ گھبرائے نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس کے بعد واپس لوٹے اور تعمیر کعبہ کیا۔ تو جب کعبہ کی ایک تعمیر بھی ہو گئی تو کسی طرف سے بنی جرہم کے قبیلہ آیا تو اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ سے اجازت مانگی کہ ہم ادھر رہ سکتے ہیں، تو انہوں نے بس سکتے ہیں، انہوں نے اجازت دے دی کہ ہاں آپ بس سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ اکیلے تھے تو وہ چاہتے تھے کوئی نہ کوئی انسان کوئی قبیلہ بنے۔ تو یہ قبیلہ بنی جرہم تھا جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہوئی، جو پہلی شادی تھی۔ پھر اس کے بعد اور قبیلہ بھی آیا، تو دونوں باپ بیٹوں نے یہ کعبہ تعمیر کیا۔ والدہ کی یہ سنت ہے، صفا اور مروہ کے درمیان آنا جانا، ایسا اللہ تعالیٰ کو پسند آیا تو اس کو عمرہ اور حج کا ایک نشانی بنا دی۔ جب لوگ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے تو صفا مروہ کی طرف دوڑتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ حضرت عاصم بن سلیمان نقل کیا کہ ہم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بارے میں دریافت کہ ہم لوگ ان پر آنے جانے کو جاہلیت کا کام میں سمجھتے تھے۔ پہلے سب سے پہلے جب وہ اسلام لے آئے تو ہم لوگ کہتے تھے یہ تو کوئی ایک جاہلیت کا کام ہے جو پہلے زمانے میں کیا جاتا تھا۔ جب اسلام آیا تو ہم ان پر جانے سے رک گئے کیونکہ یہ جاہلیت کا کام ہے۔
ये लोग पहले भी ऐसे दौड़ते थे, तो अब तो हमारा इस्लाम आ गया है, ना दौड़े। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत नाजिल फरमाई, इन्न सफ़ा वल मरवाता नाजिल फरमाई। सही बुखारी में इस बारे में मुतअद्दिद रिवायात दर्ज हैं। इस रिवायात में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि ज़माना जहलियत में अंसार मनात के लिए इहराम बांधते थे, जो एक मशहूर मारूफ बुत था। जब इसके लिए इहराम बांधते तो सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करने को हलाल नहीं समझते थे। जब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज के लिए आए तो इन्होंने आपसे इसका जिक्र किया। इस पर अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई। ये बयान भी है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि अल्लाह इसका हज पूरा नहीं करता उस शख्स का जिसने सफ़ा और मरवा की साई ना की। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से ये भी मनक़ूल है जो ज़माना जहलियत में सफ़ा और मरवा वो नहीं जाते थे इनके बारे में, और जो लोग ज़माना जहलियत में सफ़ा और मरवा पर जाते थे फिर ज़माना इस्लाम में जाने को पसंद न किया, इनके लिए इनके बारे में ये आयत नाजिल हुई। तो इससे मालूम हुआ। फिर अल्लाह तबारक व तआला हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने सफ़ा और मरवा की साई हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ने शुरू फरमाई। किसी के लिए जायज़ नहीं कि इन दोनों के दरमियान साई छोड़ दे। ये सफ़ा और मरवा दोनों के लिए है, इसकी साई लाजमी करना है। और एक मसला है, सफ़ा मरवा की साई तवाफ़ के बग़ैर मोतबर नहीं है। हज के साई तवाफ़ कदम के बाद ही हो सकती है और तवाफ़ ज़ियारत के बाद भी, और तवाफ़ ज़ियारत के बाद साई करना अफजल है। अलबत्ता इसका हज किरान हुआ, तवाफ़ कदूम के बाद करना अफजल है। मसला, पहले ज़माने में सफ़ा मरवा के दरमियान एक जगह नाशेब था। हज़रत इस्माइल की वालदा वहाँ से दौड़कर गुजरी थी, इसलिए हज उम्रे में सही करने वाले भी इस जगह दौड़कर गुजरते हैं। अब नाशेब नहीं है, ज़मीन बराबर हमवार है और ऊपर छत पड़ी हुई है। इस जगह की निशानी के लिए हरे सतून बनाए गए हैं। एक हरे सतून से दूसरे हरे सतून तक दौड़कर जाना मसनून है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें हमें भी अल्लाह तबारक व तआला इस साई का मौका दे और हज उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए। आप सबसे गुजारिश है मेरी प्यारी प्यारी बहनों, मेरे लिए ज़रूर दुआ करना। साई के सिर्फ 7 चक्कर हैं, सफ़ा से मरवा तक 1 चक्कर पूरा, मरवा से सफ़ा तक दूसरा चक्कर होता है। इसी तरह 7 चक्कर पूरे किए जाते हैं सफ़ा से शुरू कर के मरवा पर साई ख़त्म की जाती है। इस आयत में आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वमन ततव्वा खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, कि जो शख्स कोई अच्छा काम भी खुशी से करे जो इस पर फ़र्ज़ है, वाजिब ना हो, तो अल्लाह ताला इसका भी सवाब देंगे। अल्लाह ताला आमाल साले की कदरदानी फरमाते हैं, और जो शख्स कोई छोटा सा नेक अमल करे तो अल्लाह ताला उसी की भी कदर करेंगे। अल्लाह ताला उसको भी पूरा तरह ख़बरदार होते हैं, पूरा इल्म होता है। थोड़ी सी ज़रा भर नेकी करे तो अल्लाह ताला कदरदान है, ज़रा भर बुराई करे तो अल्लाह ताला इसके भी कदर वही बदला अता फरमा देते हैं। इसको भी जानने वाले और सुनने वाले हैं। तो देखो बुराई से मुराद क्या है, तो इससे आज का तो हम झूठ भी बोल देते हैं, बातें करके मुकर भी जाते हैं, और जो अल्लाह को हाजिर नाजिर समझते हैं वो कोई झूठ नहीं बोलते, बात करके उनको पता होता है अल्लाह भूलने वाला नहीं है।
अल्लाह को तो हर बात ही मालूम है। आपके दिल में जो इरादा आया, किसी बंदे के वास्ते बुरा आया तो अल्लाह ताला उसका बदला भी आपको देगा, अगर अच्छा आया तो अल्लाह ताला उसका भी बदला देगा। अल्लाह ताला तो दिल के इरादे जानने वाले हैं। तो इंसान आजकल के लोग पता नहीं कैसे हैं, मुझे इस चीज़ की बहुत बहुत सदमा होता है। बातें करके मुकर जाना, बातें करके दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना कि हमने नहीं की। क्या अल्लाह से नहीं डरते और अल्लाह की कस्में भी पी लेते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, कस्में भी पी कर पता नहीं कहाँ करते हैं। तो पीछे वाले आयत में था ना कि अल्लाह ताला जिसका इरादा करता है तो उसके इसी बुराइयों के बदले उसको इसी दुनिया में पकड़ लेता है और सज़ा दे देता है, और जिसका की भलाई चाहता है तो वो ऐसे ही कस्में पीकर ऐसे ही अपने अकड़े हुए रहते हैं कि हमें तो कुछ नहीं हुआ। ये पता नहीं है कि हमारी जिसकी भलाई का अल्लाह ने इरादा भी नहीं किया, इस दुनिया में पकड़ा भी नहीं है। तो हाँ, इकट्ठा अल्लाह ताला ने पिछली आयत में हमें इकट्ठा ही बदला लूँगा आपसे, सब इकट्ठा कर रहा है। तो इससे बेहतर है कि हम ऐसी बुराइयों से, ऐसी बातों से गुरेज करें। मेरी प्यारी बहनों, मेरे लिए मेरे हक़ में भी दुआ करें, और मेरी फिर भी आपसे यही इल्तिजा है कि मेरे चैनल को ज़रूर देखना और इसको उम्मे असदुल्ला चैनल को ज़रूर देखना और इसको सब्सक्राइब करना और इसको बेल के बटन को दबाना, बेल आई, और मुझे लाइक करना और कमेंट ज़रूर लिखना। अल्लाह।